그에게 한 여종이 있으니 애굽 사람이요 이름은 하갈이라. Now Sarah, Abram's wife, had borne him no children. He had a female Egyptian servant whose name was Hagar. 사레가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가서 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브람이 사레의 말을 들으니라. And Sarai said to Abram, Behold now, the Lord has prevented me from bearing children. Go in to my servant. It may be that I shall obtain children by her. And Abram listened to the voice of Sarai. 아브람이 아내 사레가 그 여종 애굽 사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브람에게 첩으로 준 때는 아브람이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라. So after Abraham had lived 10 years in the land of Canaan, Sarah, Abram's wife, took Hagar, the Egyptian, her servant, and gave her to Abram, her husband, as a wife. 아브람이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신하매 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라. And he went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress. 사레가 아브람에게 이르되 내가 받은 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 내가 나의 여종을 당신이 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나의 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시길 원하노라. And Sarah said to Abraham, May the wrong done to me be on you. I gave my servant to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. May the Lord judge between you and me. 아브람이 사레에게 이르되 당신의 여종은 당신의 스승이 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하매 사레가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사레 앞에 도망하였더라. But Abram said to Sarah, Behold, your servant is in your power. Do to her as you please. Then Sarah dealt harshly with her, and she fled from her. 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁 곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 The angel of the Lord found her by the springs of water in the wilderness, the spring on the way to shore. 이르되 사레의 여종 사가라 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 주인 사레를 피하여 도망하나이다. And he says, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? She said, I am fleeing from my mistress Sarai. 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게 돌아가서 그 수하에서 복종하라. The angel of the Lord said to her, Return to your mistress and submit to her. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀 수 없게 하리라. An angel of the Lord also said to her, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. 아멘. 앉으셔도 좋습니다. 이사야서 55장 8절 9절 말씀이요. 이렇게 나와 있습니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이라 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declare the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. 아멘. 여러분 혹시 신앙생활 하시면서 이 하나님의 생각과 또 나의 생각의 차이를 경험한 적이 있으신지 모르겠습니다. 하나님께 기도하심으로 그 범위의 차이를 경험해 보셨습니까? 하나님께서는요, 이 세상을 창조하셨습니다. 이 그냥 창조한 게 아니에요. 말씀으로 눈에 보이는 하늘, 땅, 나무, 바다, 물을 만드셨거든요. 또 눈에 보이지 않는 산소, 우주 등을 만드셨습니다. 그리고 그 한복판에 우리를 놓으셨다는 거예요. Have you had an experience in your thoughts and how the God's logic and thoughts are very different? Have you had an experience in praying to God and experience how magnificent our God's logic and God's thoughts is? The God has created this universe
the things that we can see with our own eyes, the things that we cannot see with our eyes. 왜 그랬었을까요? Why? 제가 항상 궁금한 게 그래요. 필요한 게 다 있거든요, 지구에. 우리의 필요한 게 다 있거든요. 빛도 있고요. 산소도 있고, 물도 있고, 우리가 생활할 수 있는 공간도 충분히 있는데, 왜 하나님께서는 이 지구만 만든 것이 아니라, 우리가 보기만 할 뿐 살 수도 없는 저 우주를 만드셨을까? Why? Because all we need is here on earth. The water, the air, the place, the space, we have plenty. Why did God create this universe, this cosmos? Beyond the world that we cannot even reach. We cannot even go. You know? The farthest that we went, we cannot go beyond this galaxy. But why did waste all this creation then? Why did God create this cosmos? 우리가 살고 있는 태양계만 해도 빛의 속도로 17시간이 걸린대요. Speed of light, 17 hours to reach farthest our galaxy. You know? 빛이요, 지구를 한 번 도는데 1초에 7개 발을 도와요. You know? Light circle the earth 7.5 times in a second. You know? 그래서 우리가 이 태양과 우리가 얼마나 먼지는 우리가 짐작할 수 있어요. 우리가 speed of light를 보면은 우리가 짐작할 수 있어요. 우리가 guess할 수 있다는 거죠. 네? 근데 여러분, 이 은하에는 태양계만 수백억 개가 있습니다. There are billions of galaxies. 그리고 그 갤럭시에는 또 뭐가 있을까? 은하수가 있어요. Milky Ways. There are tons of Milky Ways. 우리가 살고 있는 은하를 지구만큼 축소하면 우리가 살고 있는 태양을 포함한 이 지구는 너무 작아서 이 모래 하나보다 작다 그래요. If we think about the ratio, if we decrease the size of our Milky Way galaxy, it's so small, it's comparable to the sands, dust. That's how small we are. 그만큼 우리가 작은 존재예요. 그만큼 우리가 작은 존재거든요. 근데 하나님께서는 이렇게 허무맹랑하잖아요. 우주를 만들어 오셨어요. 그러니까 세상에 있는 과학자들이 뭐라고 합니까? 이 지구 외에도 어디에게 생명체가 있을 거라고 얘기했잖아요. The scientists think that there are life forms beyond our galaxy. 왜냐면 너무 크니까 우리가 생각할 수 있는 범위를 넘었거든요. It's beyond our logic, our understanding. 왜 그러셨을까요, 여러분? 왜 하나님은 이렇게 만드셔야만 했을까? 그러면 성경에는요, 이 광활한 우주에서 우리가 살고 있는 이 지구 외에 하나님이 어떤 인간이나 생명체를 만들었다는 말씀을 우리가 찾아볼 수가 없어요. We cannot find in the Bible that there are other life forms and other galaxies or Milky Ways in the Bible. No, we can't. 그렇다면 왜 우리가 살 수 있고 우리가 필요한 공간은 충분히 있는데 왜 하나님께서 이렇게 거대하고 광대한 우주를 만드셨냐는 거죠. 그리고 왜 그 중간에 그 센터에 우리를 place 놓았냐는 거예요. 왜 그랬을까요? 여러분, anyone? Guess? No? 오케이. 그럼 제가 얘기할게요. 여러분이 guess를 안 하니까. 그 이유는요, 하나님께서 우리로 하여금 우리 하나님이 얼마나 크시고 얼마나 위대한 분이신 것을 증명하기 위함이 아니겠습니까? The reason is because God, when we look up in the sky and see all the stars and all the suns and moons, God wanted us to realize how magnificent, how great our God is. That our God is being that we cannot understand or we cannot grasp. 우리 하나님은요, 우리가 전혀 이해하기 힘든 너무나도 크신 분이기 때문에 하나님께서는
그거를 나타내기 위함이에요. 네. 세상은요, 빅뱅을 얘기합니다. 빅뱅으로서 우리가 evolution을 얘기하고 있죠. 그렇죠? evolve 됐다고 얘기하고 있습니다. 이렇게 큰 우주 안에 어떻게 우리만 생명체가 있을 수 있겠냐고 얘기하거든요. 이 우주를 바라보면서 우리 하나님을 바라보는 것이 아니라 이 우주를 바라보며 우리 하나님의 너무나도 크심을 바라보는 것이 아니라 우주를 바라보면서 저 가운데는 우리와 같은 생명체가 있을 거다. 우리와 같은 진화된 폼이 또 있을 거다. 라고 생각하는 것이 우리의 살고 있는 지금 세상이라는 거예요. This world thinks that there are other form life forms. They think about Big Bang Theory, evolution. Instead of thinking about God, how magnificent our God is, they think about why the things that they cannot grasp and understand. 시편 145편 3편에는 이렇게 말씀하고 있거든요. 여호와는 위대하시니 크게 찬양할 것이라 그 위대하심을 측량하지 못하리로다. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. 뭐라고요? 그의 위대하심을 측량하지 못한대요. His greatness가 unsearchable이래요. 우리가 아무리 생각하려고 해도 우리가 아무리 하나님 앞에 하나님의 생각을 알려고 해도요. 하나님이 알려주지 아니하면은요. 우리는 그걸 절대 알 수가 없어요. 왜냐? 위대하심은 측량하지 못하기 때문에 그렇습니다. 또 뭐라 시편 8편 1절을 보니까 여호와여 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. 하나님의 영광이 어디에 있다고요? 하늘을 덮었다고요. 여러분 하늘을 보시면요 뭘 봐야 되냐면 God's glory, 하나님의 영광을 바라보시기 바랍니다. 이렇게 광대하시고 위대하시니까 하나님의 방법과 우리의 방법은 너무나 차이 날 수밖에 없어요. Because God is this great, this majestic, that His thoughts, His way are totally different from our thoughts and our ways. 근데 여러분 우리가요 우리 생각으로 종종 그걸 제한시켜요. We limit God's way through our ways. 우리가 우리의 생각으로, our logic으로 우리가 하나님의 방법을 limit, 제한시킨다라는 거예요. 마치 우리가 행하는 방법이 하나님의 방법인 듯이 생각하는 경우가 있다는 거죠. That our ways are God's way. We think like that. 그렇게 생각하는 경우가 있다는 거예요, 여러분. 여러분 오늘의 본문의 말씀에 무슨 얘기가 나오고 있냐면요. 이 사례가요. 어느 순간 지쳤어요, 이제는요. 사례가 굉장히 오래 기다렸거든요. 하나님께서 자기에게 자녀를 주시기를 굉장히 오래 기다렸어요. 너무나 오래 기다렸는데 어떤 일이 일어났냐. 하나님의 말씀이 약 10년 동안 이루어지지 않았습니다. For more than 10 years 하나님의 말씀이 didn't come true. 이루어지지 않았다고요. 여러분 10년 동안 10년이 넘게 한 가지만 놓고 기대해 본 적이 있으세요? 그것도 대단한 거예요. 제가 봤을 때는. 10년을 넘게 주님만을 바라보며 하나님께서 행하시기를 기다리고 있었던 것도 대단한 거예요. 근데 여러분 이제 사례가 지쳤다니까요. 언뜻 보면 우리는 성경 읽고 그냥 생각해요. Oh man, 사례가 어떻게 이렇게 멍청할 수 있지? 어리석을 수 있지? How stupid is she? 그렇게 생각한다고요. 쉽게. 근데요, 사례의 입장에 살펴보면은요, 우린 이해할 수 있어요. 왜? 우리 똑같잖아요. 우리도 늘 기다리다가 하나님의 약속이 이루어지지 않으면 우리가 뭘 합니까? 그 다음에 we find our own ways. We wait for God, but God's promise doesn't come true. 그럼 어떻게 합니까? We find our own ways. 우리가 우리의 길을 찾기 시작한다는 거예요. 사례는요, 매우 지쳤을 거예요. 이미 노년이 됐거든요. 하나님의 언약의 말씀이 실행되지 않았어요. God's promise didn't come true. 하란을 떠나 가나안을 이주할 때가 벌써 75세였거든요. 아브라함이 75세, 85세가 되었어요.
하나님께서 큰 민족을 이루시겠다. God said, I'll make you into a great nation. 또 뭐라고 그럽니까? 13절에 가니까 count the dust in the sea. 이 모래를 세보라고요. If you can count them, they will be your descendants. 여러분이 셀 수 있으면 셀 수 있을 만큼 주시겠다고 말씀하셨거든요. 그리고 16장 바로 전에 15장에 보면은요. 15 우리가 저번 주에 얘기했어요. 하나님께서 어떻게 하십니까? 아브라함을 드디어 밖으로 데리고 나갔어요. God takes Abraham outside and tells him to look up in the sky. 하늘을 보라고 말씀하십니다. 네가 저 별들을 셀 수 있냐고 물어보세요. 저 별들만큼 누구를 주시겠다? 너의 후손을 주시겠다. God promises. Look up in the sky if you can count them. And I'll give your descendants as many as stars in the sky. 하늘에 있는 별같이 그렇게 약속을 하셨어요. 우리는 어떻게 할 거라고요? 하나님 단 한 명만이라 줬으면 일단 한 명 주시고 얘기하세요 라고 한다니까요. 우리는요. 그렇죠? 하나님께서는 저걸 바라보러 가는데 우리는 뭐가 중요해요? 지금 내 앞에 있는 거 지금 내 앞에 있는 게 가장 중요하니까 그래요. 사라가요. 아무리 하나님께서 저걸 바라보러 가도 사라가 지금 당장 뭐가 필요한 거예요? 아들, son. 왜 아들이 필요합니까? 그게 옛날에는 지금도 우리 I don't know if you guys know, but back in the days when I was a child, son had more importance than daughters, actually. 왜냐면 son은 뭐예요? genealogy. 오케이? 근데 daughter는 genealogy가 포함이 안 되잖아요. 그쵸? That is why son had more importance than daughter back in the days. When we had a second child, 한결 Nevin, I wanted a daughter. I'm sorry, 한결. But I want a daughter. So I say, God, I want a daughter. But it was son. So I was like, okay, I'm still happy. Thank you, God, for a beautiful son. 근데 my dad, his grandfather, said to my wife, 현정아, 아들을 낳아줘서 고맙다. Thank you for having a son. 그 정도로 son이 daughter보다 important 했어요. 옛날에는요. 그래서 Sarah가 기다리는 건 뭡니까? What does Sarah want in a life? A son. Sarah가 기다리는 거는 바로 son이에요. son. 근데 없어요. 큰 민족을 이룰 거라고 약속하셨지만 I'll make you the great nation. 근데 사라에게는 뭐가 없었습니까? Assurance. 하나님의 말씀에 대한 확신이 없었다는 것이죠. 이 말씀 2절에요. 오늘 말씀 2절에 뭐라고 나와요? 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 Behold now Lord has prevented me from bearing a children. 이게 사실입니까? It is true? 이게 사실입니까, 여러분? 하나님께서 그동안 어떻게 하셨어요? Make you the great nation. Sand, dust. Look up the sky. Continuously 하나님께서는 지속적으로 말씀과 promise를 허락하셨는데 지금 세라가 고백하고 있는 건 뭐예요? 내게 출산을 허락하지 아니하셨다고 고백하고 있는 거. She confessed that behold now the Lord has prevented me from bearing children. 사실이 아니죠. 하지만 그 오랜 기다림 속에 사라는요 하나님의 말씀에 대한 확신이 없어졌다는 거예요. 그래서 뭘 하게 되냐면 그때 custom 관습에 따라서 죄를 짓게 됩니다. 관습에 따라서 자기 슬레이브에게 자기 허즈번드가 같이 슬립할 수 있는 라이트를 주게 됩니다. That's what's happening here. 여러분 이렇게 첩을 요구했다는 거예요. 왜냐하면 그게 그때 관습이었기 때문에 그래요. 세상적인 방법이었다니까요. 사례가요 뭘 자기 생각에서 내가 정말 뭘 특별한 걸 생각하는 게 아니에요. 사례가 행한 행동은요 그때 당시 문화에 당연한 거였어요. 예, 그때 세상적인 문화와 똑같은 거였다니까요. 그게요. 여러분 우리는 사례를 보면서 어떻게 생각하면 어떻게 이런 행동할 수 있지? Unbelievable. 어떻게 이런 행동할 수 이거는 할 수 없는 일이야 라고 생각할지 모르지만 여러분 이 방법은요
그때 당시 컬처에서 진행되고 있는 방법이었다는 거예요. 네. 어떻게 우리가 치팅을 할 수 있지? For men of God, how can we cheat? How can we lie? Well, everyone else does it. 모든 사람 다 하고 있는데요. 우리 탈세, 모든 사람 다 하고 있는데요. 네. 썬데이 교회 안 와. 모든 사람 다 그러고 있는데요. 바이러스 때문에 교회 캔슬된대. 저 옆에 교회도 캔슬하고 있는데요. 그게 세상적인 모습이라고요, 여러분. 우리가 특별히 무슨 불법을 저지른 게 아니에요. 사례가 특별히 무슨 불법을 저지른 게 아니에요. That was customary during her time. 그 시대에는 너무나도 당연한 행동이었다는 거죠. 여러분, 우리 그런 적 없나요? 우리가 분명히 성경에는 하지 말라고 나와 있거든요. 성경엔 그게 아니라고 나와 있거든요. 근데 우리 너무 쉽게 세상의 모습과 똑같이 동화되고 있었던 적도 없나요? 우리가 너무나도 세상의 문화에 그냥 그대로 나아가고 있는 적 없나요? 그게 마치 다른 사람 세상의 문화니까 괜찮아 라고 생각하고 있은 적 없나요? 사례가 한 행동은요, 똑같은 행동이에요, 여러분. 우리가 별반 다를 게 없다고요. 사례가 특별히 더 멍청해서 그런 것이 아니라, 특별히 우리보다 더 믿음이 없어서 그런 것이 아니라, 특별히 우리보다 더 거룩하지 못한 게 아니라, 사례의 행동은요, 우리가 행한 행동과 똑같은 행동이라고요. Because we follow the ways of this world too. 그렇지 않아요? 그렇지 않아요? 한번 물어볼게요. 우리 어린 친구들. 목사님은 어린 친구들 관심이 정말 많거든. 솔직히 말하면. 나 같은 사람은 이제 너무 늙었어. 죄송합니다, 목사님. 성경에서 지저스 크라이스트를 어떻게 된다고 얘기해요? 네가 oldest니까 어쩔 수 없어. Answer please. 어떻게 해야 된대요? Share 해야 된다, 그렇죠? Do you share Jesus Christ to friends? Nevin? 건국이? 민국? 왜? No one else shares it. 아무도 쉐어하고 있지 않은데요? No one else shares it. Why should I? 왜? Why me? Why not him? Why not her? Why you? One thing. God says so. 하나님께서 하라고 하셨기 때문에 그래요. No questions asked. No questions asked. God says so. 네? 여러분, 우리는요, 이 사례가 한 행동은요, 우리가 하는 행동과 똑같아요. 똑같습니다, 여러분. 저도 똑같습니다, 여러분. 네. 여러분, 우리가 알고 있듯이 이 사례가 한 행동은 이 하나님의 방법과는 너무 틀린 거였어요. 네. 너무 틀린 거였어요. 우리가 아무리 신실해도, 아무리 faithful해도 하나님의 때를 기다리지 못함으로 하나님의 방법을 제한시키는 죄를 범하게 된다는 것이죠. Doesn't matter how faithful we are, because we're not patient enough, because we cannot wait patiently for God, then we sin against our God. We sin against our God. 기다리지 못하는 것도 하나님 앞에 죄입니다. 왜? 성령의 9가지 열매 중에 뭐가 있습니까? Love, joy, peace. 그 다음 뭐 나온지 알아요? Patience. Love, joy, peace, patience. 네. 또 끝에 뭐 나오는지 알아요? Self-control. Self-control. 내가 patient 하지 못하고 self-control 하지 못하는 것도 하나님 앞에 죄예요, 여러분. 네. 성령의 9가지 열매는 분명히 patience, self-control, kindness, goodness, gentleness, love, joy, peace 얘기하고 있어요. 네. 얘기하고 있습니다. 여러분, 우리가 하나님 앞에 기다리지 못하면 우리는 하나님 앞에 죄를 범할 수밖에 없어요. 아브라함 역시 남자가 돼가지고 와이프가 그렇게 해도 사례야. 우리 하나님은 그런 하나님이 아니셔 라고 하게 되는데, 남자가 사례가 그러니까 알았어 하고 하는 우리 아브라함도 참 어리석어요. 그렇죠? 저는 아담과 하와를 바라보면서, 아브람과 사례를 바라보면서
참 내가 어리석구나. 생각 참 많이 들어요. 여러분, 아브라함도요, 조바심 때문에 because he couldn't wait patiently for God. 하나님의 말씀을 바라보지 못했기 때문에 이러한 죄를 세상의 관습대로, 세상의 모습대로 행하려는 그런 모습이 있었다는 것이죠. 이 아브라함과 이 사라의 모습은요, 우리에게 워닝으로 다가야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 우리 어떻습니까? 중요한 거는 이들이 중요한, 우리가 중요한 거예요. 이들이 그랬는데 그럼 우리는 어떠냐는 거예요. 지금 여러분, 우리는 어떻게 생활하고 있습니까? 우리의 신앙을, 우리의 믿음을, 우리의 잣대를 이 시대의 관습의 잣대로 낮춰버리는 죄를 범하고 있지 않냐는 거예요. Do we, our faith, our faithfulness, our measure, do we truly hold up to the biblical standard, or do we commit the sin of bringing down our measure to this world? To this world. 여러분, 하나님께서는요, 아브람과 사라로 하여금 큰 민족을 바라보게 하셨다니까요. 하늘을 바라보게 하셨다니까요. 스카이에 보고 세바라고 하셨다니까요. 그렇게 큰 민족을 주겠다고 약속하셨다니까요. 그 약속을 통해서 결국엔 누가 나타납니까? 예수 그리스도, 우리의 구원자, 우리의 메시아가 나타날 것을 하나님께서는 이미 약속을 하셨다니까요. 뭐만 바라보면 됩니까? 하나님만 바라보면 돼요. 하나님만 바라보면 되는데 우리는 어쩌면요, 그 약속을 바라보는 것이 아니라 우리보다 너무나 크기 때문에 앞에 있는 한 명, 지금 당장 내 앞에 있는 것에 집착되어 있는 것이 아닙니까? 집중되어 있는 것이 아닐까요? 여러분, 우리의 모습이 그렇다면 여러분, 우리 회개해야 돼요. 우리가 회개해야 됩니다. 왜냐하면 그 결과가 뭐냐면요, 사라가 집중돼서 앞에 것만 집중돼서 그 결과가 이거예요. 그가 자기의 임신함을 알고 그 여자를 멸시한지라. 거기에 집중돼 있고 세상에 관심을 주니까 결국 누가 함을 없습니까? 사라 스스로가 어떻게 됐어요? She saw, Hagar saw that she had conceived and she looked with contempt on her mistress. 사라가 세상의 방법으로 하려고 하자 그 방법이 누구에게 다시 포이즌이 돼서 돌아왔느냐? To herself. 사라 자신에게 돌아왔다는 거예요. 여러분, 우리가 하나님을 기다리지 못하고 우리가 세상의 방법을 추구하다 보면요, 그게 지금 당장에는 justify, 옳은 길이 되어 볼지라도 결국 그게 어떻게 된다고요? 우리에게 다시 도구로 돌아올 수밖에 없어요. 세상의 방법이니까 그래요, 여러분. 또 어떤 일이 일어났습니까? 그거에 통해서 사라가 하갈을 학대했더니 하갈이 사라 앞에 도망하였더라. Then Sarai dealt harshly with her and she fled from her. 죄가 뭘 낳는다고요? 죄를 낳는다고요. Sin give birth to sin, death 라고 성경에서는 얘기하고 있어요, 여러분. 하나님의 방법은요, 이게 아니거든요. 하나님의 방법은 디스코드가 아니에요. 하나님의 방법은 너무나도 확실한데 우리가 하나님의 방법을 바라보지 못하고 우리의 방법을 추구하다 보면 결국 그거는 누구에게 포이즌이 돼서 돌아옵니까? To me. 우리에게, 우리 이웃들에게, 우리가 관계하고 있는 사람들에게 포이즌으로 돼서 돌아올 수밖에 없다는 거예요. 여러분, 명심하시기 바랍니다. 아담과 이브가 범죄함으로 어디까지 저주를 받았어요? 뭐까지? curse? 땅, earth까지 curse를 받았어요. 우리가 범죄함으로 누구까지 죄를 curse를 받는다고요? This earth. 우리가 범죄함으로 우리만 그게 아니라 우리 주위까지도 그 영향이 미쳐진다는 걸 명시하기 바랍니다. 우리가 faithful하면 반대로요, 우리에게만 영향이 미쳐지는 것이 아니에요. 누구까지요? 우리 주위. 우리만 복을 받는 게 아니에요. 누구까지요? earth. 땅까지 축복을 받는 거예요. This earth. 여러분 친구들을 위하시면 기도하세요. 정말 사랑하십니까? 기도하시기 바랍니다. 여러분, COVID-19 제가 조금만 얘기하고 마칠게요.
COVID-19 우리가 코로나 바이러스 디지즈 때문에 지금 너무나 이슈가 많잖아요. 교회를 클로즈 된다, 오픈해야 된다. 예? 너무나 fear. 근데 제가 저번에도 나눴지만 we should not fear coronavirus, but we should fear God who can arise or stop the coronavirus. Because God is in control. 하나님을 두려워야 된다는 거예요, 여러분. 여러분 어떤 크리스천들은 정죄해요. 오늘 이렇게 교회 오픈했다고 정죄합니다. 이웃을 사랑하지 않는데요. 이웃을 사랑하는데 왜 사재기를 하죠? 여러분, if we truly love our neighbors, why do we go to Kroger's and buy all those water bottles and toilet papers so that others cannot buy them? 그 누굴 위해서 사는 거예요? For me. I don't think about others when I buy those water bottles or toilet papers in the Kroger or Costco. 누구를 생각하는 거예요? 나 생각하는 거야, 나. Me, not others. 근데 왜 그게 사람을 사랑하는 거죠? 왜 교회를 오픈하면 사람을 사랑하지 않는 것이고 왜 크로그를 사재기를 하면서도 남을 사랑한다고 얘기하죠? I don't understand. 여러분 우리가 진심으로 이웃을 사랑하잖아요. If we truly love our neighbors, 모여야 돼요, 여러분. 모여서 뭐 해야 되는 줄 아십니까? 부르짖고 회개하고 기도해야 돼요. 하나님께서 오직 우리 하나님께서 이 코로나를 통하여 우리가 하나님 앞에 회개하고 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 부르짖어야지 안 되는 거예요. That's how we love our neighbors. That's how we love our neighbors. 여러분, 하나님은요, 우리는 하나님의 피조물, 하나님은 이 피조물을 위해서 이 전 우주를 창조하신 너무나도 크신 하나님이에요. 하나님은 우리를 위해서 이 지구만 만들어 놓은 게 아니라 이 전 유니버스를 만들어 버렸다니 그냥. 에? 집을 달라고 그랬더니만 뭘 주신 줄 알아요? 맨션. 에. 제가 전에 어떤 목사님 들었는데 어떤 목사님 이 유명한 골퍼가 있어요. 아놀드 팔머이라는 골퍼가 있어요. 그 골퍼가 사우디아라비아에 갔어요. 그 프린스를 골프를 가르쳐줬어요. For 1 week. 그래서 이 사우디아라비아 프린스가 Okay, thank you, Arnold. What do you need? So he said, I don't need anything. But please, what do you need? He said, Okay, I need a golf club. You know what a golf club is, right? 골프 클럽이 뭐예요? 이 골프 치는 게 골프 클럽이에요. 네. 그래서 집에 돌아갔어요. 약 한 일주일, 2weeks 기다렸어요. 골프 클럽이 안 왔어요. 근데 one day, mailman brought the mail from Saudi Arabia. 그러면 그 안에 뭐가 있었는지 아세요? These to the golf club. 네. 아놀드 팔머는요, 골프 클럽을 얘기했거든요. 그랬더니 사우디 아라비아는 왕자는 뭘 줬다고요? 골프 컨트리 클럽 자체를 줬다고요. 우리는요, 이것밖에 생각 못해요. 근데 하나님께서 뭘 주신다고요? 컨트리 클럽을 주신다고요. 네. 근데 여러분 우리가 우리 생각대로만 하면은요, 하나님의 방법을 리밋시킬 수밖에 없어요. 우리는 골프 클럽을 생각하고 있지만 하나님께서는 컨트리 클럽을 생각하고 계십니다. 여러분 부르짖으세요. 여러분의 네이버를 위해서 부르짖으시기 바랍니다. 하나님의 크고 은밀한 것을 보여달라고 부르짖으시기 바랍니다. Cry out to God so that He can show you God's secret. God, the God who can reveal to you God's ways, God's purpose, God's love for you. For you. 여러분 부르짖으시기 바랍니다. 여러분 부르짖으실 때 우리가 이 세대적인 모습을 벗어나서 하나님 앞에 나아갈 걸 믿습니다. 오늘 하루도 그 모습만을 바라보심으로 패션하게 우리가 기다림으로 하나님 앞에 동참하시는 저 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 우리 이 시간에 같이 일어나서 찬양하시고 기도하심으로 나가겠습니다.